अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पंजाब मुख ऑफिशियल ते मैं दरखास्त पेश करांगा चौधरी नसरुल्ला साहब अगे बल्कि सानू गपशप भी सुनाना सियाणियां गल्लां तां इन्हां कोल बड़ियां सुनियां ने ते कुछ हस्सण हसाण वाला भी। हस्सियां जिंदगी वधदी है। मेरे उस्ताद फरमांदे हुंदे हन कि ऐवें मौलवी रौला पाई रखदा रोवो 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 अल्लाह कोल माफियां मंगो ते जिस वे असीं कट्ठियां बह के हसने आ उस वे उत्तों फरिश्तियां नूं आंदा और वेखो थल्ले जन्नत बना के बैठे ठीक है ना जी। हसना खेलना भी चाहिए, हसन नाल जिंदगी वधदी है। चौधरी साहब तुहाडे कोल कोई इस तरह दा बिस्मिल्ला हसन दा मुड़ा लतीफे लतूफे दी मुड़ा है वे बाकी तो मुड़ जेड़े हासे ने वो लोगां नूं मसरूफियतां जड़ियां बन गईयां ने लोगां दे जेड़े मामलात ने कम्मां कारां दे वो हासे तकरीबन लोगां दे खुस गए कम्मां च ते मुड़ को लतीफा लतूफा चलो कोई बंदा सुने सुनाए एक दूजे नूं ते थोड़ा जिहा मतलब पंजाबी वेखो ना बैठे के साडे पंजाबी दे कोई सकाफत भी इंज हासियां च भी बड़ियां इंज गल्लां हुंदियां ने लतीफे ओ ना मेरे दोस्त ना रोड ते खड़े आन जी जी ते नाल उन्हां दे एक दोस्त खड़ा आई सड़क दे दूसरे पासे ना एक नबीना आ रहा सी जिहदियां दोवें अखां कोई ना आन ते जेड़ा उस्तादां दे कोल बंदा खड़ा सी ओ काना सी ओदी एक अख कोई नहीं सी ते ओनू पे आखण जुरिया जा ओनू ना सड़क क्रॉस करा लिया। ओ गया उस जाके ओदा बाजू फड़िया ते टुर पिया जिस सड़क दे दरम्यान च आए ना ते आखण पे अल्लाह सोहणिया हुण खैर करी बंदे दो ने ते अख एक के पता नहीं की बनदा बंदे दो ने ते अख एक के पता नहीं की बनदा हुण। हाँ जी असल ना जी जिसले अपने साडे बजुर्ग जेड़े ने बैठे आ इहदियां कोई ना कोई गल्लां उन्हां दी पूरी जिंदगी दे तजर्बे हुंदे ने और पिंडां च ते इहदे वाकयात अनमोल जेड़े सच्चे हुंदे ने वाकई बंदा सुन के महसूस भी बड़ा हुंदा है ते ओह बंदियां नाल बीतियां ही हुंदियां ने बजुर्गां नाल अगे हुंदा सी अज तक किसी दी तुसीं गल च सुनाओ ना थोड़ी हास्य आई ओह फौरन कोड कर जांदा भी यार साडी हालांकि इंसान होने कोई ना कोई गलतियां हो ही जांदियां ने बंदे हासे अगे बनांदे हुंदे एक दूजे दा हासा उड़ांदे नहीं सी साडा साधो की पिंड इस वजह तो बड़ा मशहूर है कि इत्थे एक दूजे नाल बड़ा मजाक बंदे करदे ने ते बंदे सांदे भी है बेशक अज भी खैर सल्ला बाकी दे लोगां नाल अज भी ये निज़ाम चल रहा है कि लोग एक दूसरे नाल मजाक प्यार मुहब्बत दा सिलसिला इत्थे माशाअल्लाह बहुत खूबसूरती है। मैं गाए बगैर गल्लां करदा रहना वां दोस्तां च कि वो लोग ज़हनी तौर ते बड़े बरीक ने सदियां दियां पुरानियां गल्लां वो दुहरा के ते अपनी जिंदगी दे लुत्फ दुबाला करदे ने ते जी चौधरी साहब तुसीं इहदे बारे की ख्याल तुहाडा ख्याल है कि तुहाडा इस पिंड दे विच किस तरह दे लोग जेहड़े ने ओह बस ठीक है अल्लाह दा फजल है साडे पिंड बाकी जेड़े पिंडां दे विच मामलात चलदे ने उन्हां दे मुताबिक माशाअल्लाह साडे पिंड दा बड़ा अच्छा मतलब है कि टाइम गुजर रहा है एक दूजे दा लोग जेड़े ने वो बर्दाश्त करते ने ते अगर किसी को हो भी जाए तो कोई मतलब कि इग्नोर कर छड़दे ने कोई इन्ना मतलब ते मैं तुहाडे कोल पुछ सकना भी तुहाडी इस लत्त नूं की होया है? लत्त अल्लाह दा फजल है मेरी लत्त नहीं मैनूं अल्लाह दा फजल नहीं पिया लगदा मैं जिस जाए दूजी दे उत्ते रखी जे ओनू भी एक दे उत्ते रखो हमारा की हुंदा है ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਸਵੇਰ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਕੋਈ ਪੱਠੇ ਛੱਟੇ ਵੱਢਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਨਾਬ ਸਰਦੀਆਂ ਤੇ ਧੁੰਦ ਬਾਵਾ ਪਈ ਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵੇਲਣਾ ਜੁੱਪਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਸਰੇ ਆਖਿਆ ਬੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਆ ਜਾਓ ਕੋਈ ਗੁੜ ਛੋੜ ਖਾਓ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਚਾਚੇ ਰਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਉਹ ਪੁੱਤਰਾ ਇੱਥੇ ਮਿੰਦੇ ਛੋੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕੋਤੀ ਰੇੜੀ ਕਿਤੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੀ ਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਵੀ ਨਾ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਚੰਗਾ ਗਰਮ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹ ਵਧਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਯਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਗਰਮ ਲੱਗਾ ਤੇ ਹੱਥ ਛੜਿਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਜੇਬ ਵੀ ਸੜ ਗਈ ਉਹ ਨਾ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਰੀਦਾਂ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ ਔੜ ਲੱਗੀ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਬਸ਼ਾ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰ ਜੂ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਡੰਗਰ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਪਏ ਮਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਤਰੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਦੁਆ ਕਰ ਚੜੀਏ ਪੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਉਹ ਸਾਕੇ ਦੁਆ ਕਰ ਚੜੀਏ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਦੀ ਜੀ ਰਾਤੀ 11-12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਉੱਠ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ
ਸ਼ਾਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵਾਵਾ ਕੋ ਮੀਰ ਆਲਮਾਨ ਮਲੰਗ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਤ ਦਾ 1 ਵੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਬੱਦਲੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਉਹ ਤੇ ਖਰੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂ। ਆ ਬਾਲਟੀਆਂ ਫੜੋ ਤੇ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਤਰਾਉਕ ਚੜੋ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਬਨੇਰੇ ਕੋਠੇ ਛੱਤਾਂ ਹਰ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਤਰਾਉਕ ਚੜੀ। ਸਵੇਰੇ ਜੀ ਉੱਠੇ ਨਾ ਤੂੰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਬਈ ਵਾਹ ਪੀਰ ਤੇ ਬੜਾ ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਾ। ਦੂਜੀ ਰਾਤ ਵੀ ਪੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਜੂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਆ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਰੀਆਂ ਨੇ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜੂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇਦਾ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਦੀ। ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਮੀਰ ਆਲਮ ਪਿਆ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੁਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਜੇ ਬੱਦਲ ਰਾਤ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਥੱਕੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਗੇੜਾ ਦਿੱਤੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਜੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਮਰਜ਼ਾਂ ਇਹ ਲਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਲ ਨੇ ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਰਜ਼ਾਂ ਆਦਤਾਂ ਲਾ ਇਲਾਜ ਜਿੱਥੇ ਹਾਂ ਕਰਨ ਕੀ ਜਸ਼ਾਂਦੇ ਮਲੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਾਹ ਤਬਾਹ ਰੁਸਵਾ ਸਿਆਲ ਖੇੜੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਮਸ਼ਵਰੇ ਹੀਰ ਸੈਤੀ ਸਨ ਇਕੱਠੀਆਂ ਦੇ ਹਾਂ ਪਾਈਆਂ ਕਾਮਿਆਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪਾ ਪਹਾੜੇ ਆ ਰਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੱਟੇ ਕੱਟੀਆਂ ਦੇ ਝੋਟੀ ਵਹਿੜ ਖਰਾਬ ਗਲ ਪਾਣ ਪਾਵਾ ਤੇ ਮਾਣੇ ਹੋਰ ਨੇ ਮੌਲੀਆਂ ਗੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਾਹ 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 ਮਲਿਆਰ ਮਕਾਰ ਖੁਆਰ ਰੰਨਾ ਮਕਰ ਨਬੀ ਨਾਲ ਉੱਲੂ ਦੀਆਂ ਪੱਠੀਆਂ ਦੇ ਪਾੜੇ ਜ਼ਿਮੀ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਕੌਣ ਮੇਲੇ ਓਏ ਨਸ਼ੇ ਨਫਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲਟੀਆਂ ਦੇ ਆਹਾ ਬੰਦੇ ਆਥੜੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਮਰਦੇ ਰੰਨਾ ਘਰ ਸੁੱਟੇ ਰਾਹਟੀਆਂ ਦੇ ਬੇਅਸਰ ਦਨਾਈ ਓ ਲਿਆਈ ਸਾਬਰ ਓਏ ਜਿਹੜੇ ਚੂੜੇ ਨੇ ਕੁਛ ਅਵਲਾਂ ਠਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਹ 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 ਇਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨੇ ਵੀ ਆ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੈਵਾਂ। ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਸੈਯਦ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਚੰਦ ਮਿਸਰੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਜੰਡਿਆਲੇ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਂਝਾ ਆਖਦਾ ਯਾਰ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਦਾ ਸਵਲੜਾ ਰਾਹ ਨਾ ਥਾ ਜੀ ਉਹ ਪੱਲੇ ਤੇਰਿਆਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਜੋੜਾ ਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਚੁਟਕਾ ਸਾਹ ਨਾ ਥਾ ਆਨਾ ਅੰਤਾ ਕਦੋਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਾਲੂ ਬਲਾ ਨਾ ਥਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਪੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਕਈ ਚਮੜੀ ਇਹ ਬਲਾ ਨਾ ਥਾ ਉਹ ਪੱਲੇ ਪਾਪਨ ਸੇਰੀਆਂ ਸੇਰ ਆਟਾ ਦਿੱਤੋ ਹੀ ਦੇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾ ਨਾ ਥਾ ਫਨਾ ਫਿਲਾ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲੋਂ ਲੰਘ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂ ਸੈਰ ਜਾ ਮੁਲਕ ਬਕਾ ਨਾ ਥਾ ਵਾਰਸ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋਵਣ ਫਜ਼ਲ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪ ਖੁਦਾ ਨਾ ਥਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਨਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਆਏ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਤਨੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਰਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਤਫਰੀਹ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੀ ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਆਏ ਨੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਲੱਗਦਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਈ ਇੱਕ ਕੰਨੋਂ ਸੁਣੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਮ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਵੀ ਲਵੋ। ਜਾਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਬੱਚੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਤੇ ਉਹ ਪਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਸੀਤਾਂ ਪਿਆ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਿਆ ਕੇ ਅੱਬੂ ਲਿਆ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਲੈ। ਵਾਹ ਤੇ ਉਹ ਪਿਆ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਪਿਆ ਕੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹਨ। ਤੇ ਉਹ ਪਿਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਆਖਿਆ ਅੰਮਾ ਜੀ ਆਵਿਆ ਜੇ ਅੱਬੂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਖਿਆ ਪੈਸੇ ਲੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਗ ਲੈ ਆ ਪੈਸੇ ਲੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਲਿਆ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਹਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦੀ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਕੰਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ मेरे बहुत अजीज़ बहुत प्यारे इस बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत की है शेर सुखन के हवाले नाल मैं अली रज़ा अगे दरखास्त करांगा कि पाक बतूल दियां पुत्रां दी शान कुछ चार मिसरे सानू सुनाओ।
ਅੱਲਾਹੁम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ਕਿ ਪੰਜ ਤਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤਦਾਰੀ ਦਾ, ਪੰਜ ਤਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤਦਾਰੀ ਦਾ ਲਜਪਾਲ ਅਬਾਸ ਤੋਂ ਢੰਗ ਸਿੱਖਿਆ ਏ। ਵਾਹ 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 ਜੀਓ। ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਣ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਰਜ਼ਾ ਨੇ ਸੰਗ ਸਿੱਖਿਆ ਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਪਵੇ ਲੋੜ ਅਗਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਵਾਰੀ ਦਏ ਅੰਗ ਅੰਗ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਚੜਦਾ ਪਾਕ ਵਫਾਵਾਂ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਪਾਕ ਅਲਮ ਤੋਂ ਰੰਗ ਸਿੱਖਿਆ। ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਕਿਵੇਂ ਚੜਦਾ ਪਾਕ ਵਫਾਵਾਂ ਦਾ, ਵਾਹ। ਇਹਦੇ ਪਾਕ ਅਲਮ ਤੋਂ ਰੰਗ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਸਵਾਬ ਸਾਡਾ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਹਲਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਕ ਹਲਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 4 ਮਿਸਰੇ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਸ਼ਬੀਰ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆ। ਆਹਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਸ਼ਬੀਰ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆ। ਕਰਾਂ ਉਹ ਜੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਵੀਰ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਸੈयद ਨੂੰ ਨਜਫ ਤੇ ਯਸਰਬ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਜਾਗੀਰ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆ। ਕਰਬਲ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਬਣਾ ਛੱਡਣਾ ਮੈਂ ਸੈਫ ਦੇ ਪੀਰ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆ। ਵਾਹ ਜੀ। ਇਹ ਮੌਸੀਕੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਾਕਿਫ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 350 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੈयद ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੀਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਹੀਰ ਨੂੰ ਤਹਿਰੀਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 90% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਸੁਣਨੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸ਼ੁਗਲ ਸੀ ਔਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਸਬਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੈयद ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਸੈयद ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦੇ ਉਸ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਕਿਤਾਬ ਹੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਮ ਦਰੂਦ ਵਾਲੇ ਟੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਡਡਿਆਲ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜਨਾਬ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਹੁਸੈਨ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੈयद ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦੇ ਕੋਈ ਚੰਦ ਮਿਸਰੇ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਰਦੀਫ ਛੋਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਾ ਮੱਤ ਤੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਵਾਹ। ਬਾਲਨਾਥ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਜਿਸਲੇ ਰਾਂਝਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨਾ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਨਾਥਾ ਖੁਦਾ ਜੋਗਦਾ ਹੈ ਸਬਕ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦਈਦਾ ਨਾਸ ਜੱਟਾ ਪੰਜੇ ਤਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਕਰਨੇ ਓ ਤੇ ਇੱਕੋ ਤਤ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਪਾਸ ਜੱਟਾ ਵੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲਾਂ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਸਭੇ ਦੱਸਦੇ ਪਾਸਨ ਫਾਸ ਜੱਟਾ
ਦਸਣ ਰੂਹ ਤੇ ਕਲਬ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਮਗਫੀ ਉਹ ਜ਼ਾਰੀ ਬਾਤ ਨੀ ਪੰਜ ਹਵਾਸ ਜੱਟਾ ਤੇ ਛੱਡ ਆਸਰੇ ਜਗ ਜਹਾਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਰੱਬ ਦੀ ਰੱਖਣੀ ਆਸ ਜੱਟਾ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੂੜ ਦੀਏ ਹੋ ਇੱਕ ਦਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵਸਾ ਜੱਟਾ ਅੱਲਾਹੁ ਵੇ ਛੱਡ ਦਗਾ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਬੁਖਲ ਕੀਨਾ ਵੇ ਹੋ ਕੇ ਹਿਰਸ ਹਵਾਸ ਤੋਂ ਪਾਕ ਜੱਟਾ ਨਾ ਤੂੰ ਅੱਗ ਰਵੇਂ ਨਾ ਤੂੰ ਰੇ ਪਾਣੀ ਓ ਨਾ ਤੂੰ ਰੇ ਹਵਾ ਨਾ ਖਾਕ ਜੱਟਾ ਵੇ ਆਇਓ ਵੇਖ ਤੂੰ ਹਾਲ ਸਰੀ ਓ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਖੇਸ਼ ਕਬੀਲੜਾ ਸਾਕ ਜੱਟਾ 14 ਤਬਕ ਚੋਂ ਕੋਟ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖੇ ਜ਼ਾਤ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਾਕ ਜੱਟਾ ਅੰਦਰ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਨੂਰ ਜ਼ਹੂਰ ਅਫਲਾਕ ਜੱਟਾ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਾਪੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਰੇ ਸਰੀਰ ਹਲਾਕ ਜੱਟਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ जिंदाबाद जिंदाबाद सदा सलामती सदा शादो आबाद रहो अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज